Good afternoon and namaste everybody. Welcome to my English tutorial channel, Beloved English. Today we are going to talk about a poem entitled With a Day. This poem is written by an American poetess, Emily Dickinson. Before to start this poem, there is given two questions. Let's discuss on these two questions, which I have mentioned in red letters. What kind of day do you like? Rainy, sunny, or foggy? Why? It depends on your mood. It depends on your interest. Generally, in my case, I like sunny day because sunny day is still clear. We can go out with our friends. That's why there's no more reason beyond that. And second question asks, what does the sun tell us about the different stages of day? In ancient time, when the clock was not invented, our forefathers used to look at the sky or look at the sun and they used to guess time. We can say that if the sun is in the eastern horizon, then surely it's a morning period. If the sun is in the western horizon, then surely it's evening period. If the sun is hot, chill, then we can say it's midday. Now let's talk a little bit about the poetess of a day. She is an American poetess from the 19th century. She was born in 1830 and died on 1886. She was heavily influenced by metaphysical poet of poets of 17th century in England. Metaphysical means those matters, those things which are beyond the physics. If it is the matter of love, fear, death, bond, if it touches with spiritual things, then it is metaphysical things. And she was grown up in Puritan New England town. These upbringings inculcated in her Calvinist, Orthodox, and conservative approach to Christianity. While Dickinson was extremely prolific as a poet, her regularly enclosed poem in letters to friends, she was not publicly recognized during her lifetime. However, she has been steadily gaining popularity through her posthumously published poem. In her poem, Dickinson, through the use of brilliant imaginaries and symbols, describe a beautiful day that leads the children from innocence to experience. Now, he has given some statement or some description or some introduction about the poetess, and she attended Mount Holyoke Female Seminary in South Hadley, but for only 1 year. Her father was Edward Dickinson and involved in national politics. She used to be a romantic poet, but she has seen a bizarre in her whole life. She used to seem strange to others as she rarely socialized with people in the community and mostly wore white clothes. She also rarely left her house. I already told you she passed away in 1886. Here are some meanings also: steeples, amethyst, bonnets, bobolink, domini, style. You can go through the meaning. And while talking about the poetess Emily Dickinson or Emily Elizabeth Dickinson, she has written more than 1800 poems, and she became famous after her death. She used to write poems and used to send to her friends in letters. So
I have mentioned some topic of our poem. Uh, just I never saw more. The lost jewel, a book, the wind's visit, a thunderstorm, beclouded, summer shower. If I can stop one from breaking, these are some topics of our poem. Now let's talk about the poem A Day. In first line, I will tell you how the sun rose, a ribbon at a time. म तपाईँहरूलाई बताउने छु सूर्य उदय कसरी हुनेछ एकै पटकमा रिबनहरू जस्तै देखिनेछ means here after the first sentence I will tell you how the sun rose there is you can find hyphen means that there you need to have a certain pause there and think about a morning कविले त्यहाँ आफ्नो लाइन पछि त्यो फर्स्ट सेन्टेन्स पछि हाइफन मेन्सन हाइफन so that the readers could stay for a while there to think about morning a ribbon at a time एकै पटकमा रिबनहरू जस्तै देखिन्छ अरे we know that is ribbon of different color red yellow white is blues एकै तालमा रिबनका ती कलरहरू जस्तै किरणहरू देखिन्छ भन्छ हैन सन the steeple swam in the amethyst स्टिफल मिन्स गजुरहरू है चर्चका विशेष गरी चर्चका मन्दिरका माथिल्लो हिस्सा गजुरहरू स्वाम इन एमेथिस्ट एमेथिस्ट भनेको नीलम हैन धातु प्रिसियस स्टोन त्यहाँ पौडी खेल्नेछ अर्थात् जब बिहानको घाम हुन्छ घामको किरणले ठुलो आकाश हैन गगनमा त्यो स्टिपल्सहरू देखिदाखेरि चाहिँ त्यो पौडी खेलिरहेको जस्तो देख्छ है त्यो नीलो गगनमा गजुरहरू पौडी खेलिरहेको जस्तो देख्नेछन् भन्छ देख्छन् द न्यूज लाइक्स लाइक स्क्वेरल्स रन र ती बिहान भएको समाचार लोथर्के जस्तो एकदम फास्ट फास्ट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ कुद्छ भन्छ इन सेकेन्ड स्टेन्जा द हिल्स अनटाइड देयर बोनेट्स पहाडहरूले आफ्नो बोनेट खोलिदिए आफूलाई ढाकेको कुराहरू खोलिदिन्छ जेनरली रातभरि त त्यो अन्धकारमा ढाकिएको हुन्छ पहाड अनि त्यसपछिबाट जब सूर्योदय हुन्छ त्यसपछि त्यो अन्धकार खोलिँदै जान्छ क्लाउड्सहरू हुन्छ त्यहाँ त्यो क्लाउड्सहरू बिस्तारै खोलिँदै जान्छ एन्ड द हिल सोज हर नेचुरल ब्युटी त्यसपछि पहाडले आफ्नो प्राकृतिक सुन्दरता देखाउँछ द बुबलिङ्स बिगन त्यसपछि बुबलिङ चरा गीत गाउन थाल्छ हैन खुसीले ह्याप्पी हुन्छ देन आई सेड सफ्टली टु माइसेल्फ त्यसपछि मैले आफैलाई नरम स्वरमा भने द्याट मस्ट ह्याभ बिन द सन त्यो पक्कै पनि सूर्योदय भएको हुनुपर्छ नाउ इज द टाइम अफ morning. In third stanza, but how he said, I know not. In this third stanza, poetess is confused as she is not clear how the sun set. तर ऊ कसरी चाहिँ सूर्य अस्त हुन्छ त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन भन्छन् दे सेम द पर्पल स्टार त्यहाँ बैजनी रङका सिडीहरू देखिन्थ्यो विथ लिटल येल्लो बोइज एन्ड गर्ल्स were climbing all the while जसमा पहेँला रङका केटाकेटीहरू चढिरहेका थिए means that the पहेँलो रङको केटाकेटी yellow boys and girls means to say that because of the light rays of setting sun this seems yellow त्यो डुब्दै गरेको घामको किरणले गर्दाखेरि केटाकेटीहरू चाहिँ त्यहाँ पहेँलो रङका देखिन्थे and they are climbing the stalls तिनीहरू त्यो स्टाल त्यो सिडी चढिरहेका देखिन्थे टिल वेन दे रिच द अदर साइड जब तिनीहरू अर्को छेउमा पुगे अ डोमिनी इन अ ग्रे खैरो रङको पुजारीले डोमिनी पास्टर गड वी क्यान से या टिचर्स त्यो अर्थ लगाइन्छ खैरो रङको डोमिनी पुजारीले पुट जेन्टली अफ द इभिनिङ बार साँझको बार लगाइदिन्छ एन्ड लिड द फ्लक अवे त्यसपछि बगाललाई टाढा लग्यो भन्छ here the poem has so many meanings yes just like the sun rose means it is the birth starting phases of life or any starting phase of work starting phase of new company यो सुरुवाती हो जो एकदम इन्ट्रेस्टिङ रमाइलो हुन्छ भन्छ सुन्दर हुन्छ भन्छ जसले ग्लोनेस ल्याउँछ जसले ब्युटीनेस ल्याउँछ भन्छ अनि त्यसपछि सेकेन्ड स्टेन्जा वाट वी क्यान फाइन्ड इज हिल अनटाइड देयर बोनेट्स भनेको यो खुसीका कुराहरू यो डेहरू द्याट टिजेज अस सो मेनी थिङ्स र बच्चा जन्मेपछि अनुभवहरू बनाउँदै लाने कुराहरू छ एन्ड सनसेट भनेको चाहिँ बित्नु हो कुनै कुरा छुट्टिनु हो इन सिम्पली मिनिङ वाट वी क्यान go through this poem is in this way okay let's have the symbolic meaning of this poem यो कविताको सांकेतिक अर्थ let's
go little bit deeply है अलिकति गहिरेर जाँदाखेरि what we can find is that for the most what you have to understand in literature is that the writer is dead and the meaning is multiple साहित्यमा के हुन्छ भने विशेष गरी पोएट्रीमा त्यो लेख्ने मान्छे चाहिँ बितिसकेको हुन्छ यदि बितिसकेको छ भनेदेखि मिनिङ चाहिँ मल्टिपल हुन्छ अब त्यो कवितालाई मान्छेले कसरी अर्थ लगाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ द्याट डिपेन्ड्स अन डिफ्रेन्ट रिडर्स पढ्नेहरू बिच नै फरक फरक इन्टरप्रिटेसन हुन्छ त्यो पोएट्रीको त्यो काव्यको सो लेट्स लुक द डिप मिनिङ सिम्बोलिक मिनिङ अफ दिस पोएम आई विल टेल यु हाउ द सन रोज यहाँ सन रोज भन्नाले चाहिँ जीवनसँग है जन्मलाई यसले चाहिँ इङ्गित गरेको छ यसले चाहिँ जन्मलाई इट इन्डिकेट्स द बर्थ अफ पिपल है मान्छे कसरी जन्मिन्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ देयर इज सम प्रोसेसेस त्यो प्रोसेस छ मान्छे जन्मिने प्रक्रियाको त्यो मलाई थाहा छ भन्छ अनि अ रिबन एट द टाइम मिन्स इट्स अ पिरियड अफ चाइल्डहुड अ रिबन थुप्रो रङहरू देखिन्छ भन्नुको मन चाहिँ चाइल्डहुडको पिरियड हो मान्छे जन्मेपछि उनीहरूको एउटा चाइल्डहुडको पिरियड हुन्छ सो ब्युटिफुल है त्यो अब बच्चाहरू हुन्छ नि इनोसेन्स होइन इनोसेन्ट बच्चाहरू सबै डिफ्रेन्ट रिलिजनबाट डिफ्रेन्ट कास्टबाट डिफ्रेन्ट फ्यामिली इकोनोमिक स्ट्याटसको फ्यामिलीहरू एक ठाउँ बच्चाहरू एक ठाउँ हुन्छ नि त्यो द्याट सिम्स ब्युटिफुल त्यो चाइल्डहुडलाई इन्डिकेट गर्छ रिबनले द स्टिपल्स स्वाम इन द एमेथिस त्यहाँ स्टिपल्स भन्ने वर्ड छ यसले चाहिँ धर्मसँग रिलेटेड गराउँछ है ती बच्चाहरू विभिन्न धर्महरूमा गाँसिएका हुन्छन् एन्ड न्युज लाइक स्क्वायरल्स रन त्यसपछिबाट स्क्वायरल रन भनेको यति छिटो कुद्छन् स्क्वायरल वी हेभ सिन एस लोथर्केलाई हामीले देखेका छौँ गिलहरीलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ त्यो बाल्यकाल यति छिटो कुद्छ कि है छिटो बित्छ बाल्यकाल भन्छ है एन्ड द हिल्स अनटाइड दियर बोनेट्स त्यसपछि जब बाल्यकालबाट माथि आउँदै जान्छ होइन केटाकेटीहरू त्यसपछि उनीहरूको पखेटाहरू फिन्जिन थाल्छ अनटाइड दियर बोनेट्स भनेको रहरहरू होइन उमेरहरू सबै कुरा चारैतिर त्यो फैलिन थाल्छ प्वाखहरू पलाउन थाल्छ टाइम टु फ्लाइ तिनीहरूको उड्ने समय हुन्छ सन रोज जन्मिन्छन् रिबन बाल्यकालहरूमा कुद्छन् स्टिपल्स आफ्नो धर्महरू छुट्टिँदै जान्छ जात वर्ण छुट्टिँदै जान्छ देन त्यो बाल्यकाल स्क्वायरल्स रन यति छिटो दगुर्छ कि अनि बिस्तारै उनीहरूको प्वाखहरू उम्रिन थाल्छ त्यसपछि तिनीहरू डिफ्रेन्ट वेतिर लाग्न थाल्छन् द बोबोलिङ्स बिगन त्यसपछिबाट यहाँ बोबोलिङ्स चरालाई इन्डिकेट गरेको छ टु सो द लभ है लभ एफेक्सनेट अफ लाइफ त्यसपछि जीवनमा प्रेमहरूको सुरुवात हुन्छ देन आई सेड सफ्टली टु माइसेल्फ त्यसपछि हरेक मान्छेहरूले आफैलाई भन्छ होइन द्याट मस्ट हेभ बिन द सन यो जिन्दगीको सबैभन्दा सुन्दर भाग हुनसक्छ फ्रम दिस टु स्टेन्जा वाट वी क्यान फाइन्ड इज द्याट सन रोज मान्छे जन्मिन्छ रिबन्स उसले बाल्यकाल पार गर्नुपर्छ स्टिफल्स विभिन्न धर्मसँग जात वर्णसँग मान्छेहरू रिलेटेड भएको हुन्छ बच्चाहरू बिस्तारै त्यो स्क्वायरल बाल्यकाल बिस्तारै त्यो स्क्वायरल रन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ उफ्रिँदै जस्तै बित्छ त्यसपछिबाट अनटाइड हिल्स अनटाइड दियर बोनेस त्यसपछि पङ्खहरू लाग्न थाल्छन् मान्छेहरूले विभिन्न रेस्पोन्सिबिलिटीहरूको कुराहरू बुझ्न थाल्छ अकाउन्टेबिलिटीहरूको इम्प्याथी सिम्प्याथीको कुराहरू बुझ्न थाल्छ त्यसपछि बुलिङ्स बिगन जीवनमा प्रेमको सुरुवात हुन्छ अनि त्यसपछि मान्छेले भन्छ जब जीवनमा प्रेमको सुरुवात हुन्छ त्यो जिन्दगीको सबैभन्दा मिठो सुन्दर क्षण हो भन्नतिर लाग्छन् बट हाउ हि सेड आई नो नट तर मान्छे कसरी बित्छ त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन यहाँ सेट सनसेट हुनु भनेको बित्नु हो उता जानु दे सिम द पर्पल स्टाइल त्यहाँ बैजनी रङका सिडीहरू देखिन्छन् यहाँ पर्पल स्टाइल भन्नाले चाहिँ वाट वी क्यान इन्डिकेट इज द ओल्ड एज होइन अब वृद्ध उमेर के देखिन्छ भने होइन उमेर ढल्केको देखिन्छ पर्पल स्टाइल बैजनी रङको सिडीहरूमा वेयर लिटल येल्लो बोयज एन्ड गर्ल्स वेयर क्लाइम्बिङ अल द वाल जहाँ पहेँलो केटा र पहेँलो केटीहरू चाहिँ त्यो सिडीतिर बुढेसकालतिर आइरहेको हुन्छ पहेँलो केटाकेटी भने घामको किरणले पहेँलो बनाएको एउटा उमेरबाट होइन यङ एजबाट बिस्तारै बिस्तारै ओल्ड एजतिर गइरहेको देखिन्छ भन्छ होइन त्यो पर्पल स्टाइल भनेको वृद्ध उमेर होइन पछिल्लो चरण फाइनल स्टेज अफ लाइफ त्यतातिर चढिरहेको देखिन्छ त्यो येल्लो बोइज एन्ड येल्लो गर्ल्स भनेका पहेँलो केटाकेटी उमेरका केटाकेटीहरू बिस्तारै बिस्तारै त्यता जान्छ टिल वेन दे रिच द अदर साइड जब उनीहरू अर्को छेउमा पुग्छ भन्नुको मतलब यो संसार छोडेर अर्को छेउमा पुग्छ अर्को संसारमा पुग्छ जहाँबाट मान्छेहरू आएको छन् त्यो वे टु से यस सम सेड इट्स हेभन सम सेड इट्स हेल
what the matter may be, but uh, humans are from nowhere, त्यो नोवेयरबाट आएको मान्छेहरू त्यो नोवेयरमै पुग्छ होइन। जोमेनी इन अ ग्रे, खैरो रङको डोमिनी पुजारी पास्टर भगवान्ले आफ्नो रिलिजन अनुसार होइन, आफ्नो गडहरूले उनीहरूलाई अर्कोपट्टिमा राख्छ भन्छ। पुट जेन्टली अफ द इभिनिङ बार्स, त्यसपछि उनीहरूले बिस्तारै त्यो जीवनको अन्त्य गराउँछ। एन्ड लेट द फ्लक अवे, त्यसपछि उनीहरूलाई अर्को दुनियाँतिर लान्छ, जो यो दुनियाँ जहाँ यहाँ फिजिकल कुराहरूको बढी छ होइन, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड छ यो होइन, स्पिरिचुअल वर्ल्ड भन्दा पनि बढी कमाउने खाने उफ्रिने यावत दुनियाँ लोभ लालसा छ नि, यो सबै यो एउटा वर्ल्ड सकाएर अर्को वर्ल्डमा लान्छ भन्ने कुरा चाहिँ फ्रम दिस पोएम वी क्यान गेट। यस, जस्ट वाइल टकिङ अबाउट द सिम्बोलिक मिनिङ अफ दिस पोएम, सन रोज जन्मिनु हो, रिबन यसरी बुझ्नुहोस्, रिबन भनेको चालुद हो, स्टिपल्स भनेको दे आर फ्रम डिफ्रेन्ट रिलिजन्स, फ्रम कास्टेस, फ्रम इकोनोमिक क्लासेस होइन, त्यसलाई बुझ्नुहोस्। स्क्वारल रन भनेको बाल्यकाल यति छिटो दगुर्छ भन्ने कुरा छ। अनटाइड दियर बोनेट्स भनेको मान्छेहरूको प्वाखहरू लाग्न थाल्छ होइन, उड्नुपर्छ उसले, अब बुझ्छ नि त रेस्पोन्सिबिलिटी, यी दुनियाँ कुराहरू होइन। बुलिङ्स बिगन भन्छ, त्यसपछिबाट प्रेमको सुरुवात हुन्छ। त्यो चाहिँ जब मान्छेको जीवनमा प्रेमको सुरुवात हुन्छ, त्यो निर्दोषपनबाट जब मान्छेले कुरा बुझ्दै बुझ्दै आउँछ, प्रेममा झाँगिन्छ, त्यो सबैभन्दा सुन्दर पल हो भन्छ। अनि त्यसपछि सेटको कुरा आउँछ, मृत्युको कुरा थाहा छैन कसरी हुन्छ। पर्पल स्टाइल भन्छ, बुढेसकाल देखिन्छ। येल्लो बोइज एन्ड गर्ल्स क्लाइम्बिङ द स्टाइल भन्ने कुरा छ, भनेको युवा फेजबाट त्यो बुढेसकालतिर गइराखेको हुन्छ। त्यसपछि टिल दे, जबसम्म तिनी अर्को छेउमा पुग्छ होइन, त्यसपछि आफ्नो ईश्वरले, आफ्नो परमेश्वरले उनीहरूलाई अर्को दुनियाँमा लान्छ र यो दुनियाँको बाटो रोकिदिन्छ भन्ने कुरा यु क्यान फाइन्ड इन दिस poem. Now let's talk about the exercise. I already told you I have mentioned this poem from class 12 book, CDC Nepal, Curriculum Development Center of Nepal. You need to go through this exercise also. So I have mentioned here the answer of question that is related to book. First question is, how does the poet describe the morning sun in the first stanza? Yes, he describes it as a beautiful beginning for a new day, which brings hope, glow, and beauty along with joy and happiness. Or we can say morning is a sign of happiness. And you morning भनेकै सुन्दरताको कुरा, कुनै कुराको आउनु होइन, कुनै कुराको आगमन हुनु, त्यो राम्रो कुरा हो। वाट डज द लाइन द स्क्वायरल न्युज लाइक स्क्वायरल्स रन मिन? जेनरल इन डाइरेक्ट मिनिङ, कविताको डाइरेक्ट मिनिङ, स्ट्रेट फरवर्ड मिनिङमा चाहिँ हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि स्क्वायरल रन भनेको कुराको चाहिँ त्यो मर्निङ भएको कुरा चाहिँ एकदम छिटो सबैको डुवर टु डुवर पुग्छ भन्ने छ होइन। अनि हामी अलिकति सिम्बोलिक मिनिङले हेर्ने हो भने, अलिक साङ्केतिक रूपमा हेर्ने भने, स्क्वायरल्स रन भनेको यति लोथर्केहरूको त्यो गिलहरू यति छिटो कुद्छ भन्नुको मतलब त्यो हाम्रो जो चाइल्डहुड छ होइन, रिबन अफ टाइम, रिबन एट अ टाइम, त्यो चाइल्डहुड चाहिँ एकदमै छिटो पास हुन्छ भन्ने कुराहरू छ इन अ सिम्बोलिक मिनिङ। वाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाई द लाइन द हिल्स अनटाइड देयर बोनेट्स? मिन्स द्याट वी नो एस नाइट हेज कभर्ड विथ द डार्कनेस होइन, नाइटले चाहिँ, रातले चाहिँ त्यसलाई कभर गरेको हुन्छ डार्कनेसले, त्यो चाहिँ बिहान चाहिँ अनटाइड हुन्छ। अनि द्याट सो द नेचुरल ब्युटी, हिल सोज द नेचुरल ब्युटी, प्राकृतिक सुन्दरता देखाउँछ है पहाडले भन्ने कुरा छ भने। हिल्स अनटाइड देयर बोनेट्स, सिम्बोलिकल मिनिङमा, साङ्केतिक अर्थमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, हिल्स अनटाइड देयर बोनेट्स भनेको चाहिँ तिनी मान्छेहरूको त्यो बाल्यकालबाट मास्ती आइसकेपछि उनीहरूको प्वाखहरू उम्रिन्छन्, रहरहरू उम्रिन्छन् होइन, धेरै कुराहरू बुझ्छन्, इनोसेन्टबाट अन्डरस्ट्यान्डेबल हुँदै आउँछ है भन्ने कुराहरू छ। इज द स्पिकर वाचिङ द मर्निङ सन? वाइ नट? जेनरली हामीलाई चाहिँ त्यो स्पिकरले मर्निङ मोमेन्ट हेरिरहेको जस्तो लाग्छ, बट वाट वी क्यान फाइन्ड इन पोएम इज फ्रम स्टार्टिङ अफ डे टु स्टार्टिङ अफ नाइट। यस, मिन्स सनराइज टु सनसेट हुन्छ, त्यो एकै ठाउँ बसेर हेरेर वी कान्ट डिफाइन द्याट होइन, त्यो हेरेरै भनिरहनु त सकिँदैन किनकि एउटा यति लामो टाइम छ होइन त्यो टाइम फ्रेम। सो इट्स इमेजिनेरी अफ डिफ्रेन्ट डेज हो है भन्न सकिन्छ। हाउ डज द सनसेट? यही हो, सनराइजको अपोजिट हो, सनराइज जसरी हुन्छ त्यसको अपोजिट चाहिँ सनसेट हुन्छ भन्छ। इट इज डेथ अफ ह्युमन लाइफ अर इन्ड अफ गुड थिङ्स। यस, द सनसेट बाई टेकिङ अल द ह्याप्पिनेस, ग्लो एन्ड ब्युटी अफ डे एन्ड लिभिङ द डार्कर साइड अफ डस्ट। एन्ड रिफरेन्स टु द कन्टेक्स्ट, why according to the speaker, what according to the speaker is a day. Go through, you can go through this. Yes, just pause the video and go through this. And what purpose does the hyphen in the first line serve in the
poem त्यो अघि पनि भन्यौँ होइन A hyphen is a punctual mark used as a pause, longer ones than commas or semicolons. It enhances the methodical, unhurried nature of scene. Poet has filled the gap by letting readers imagine after the end of. Now, what makes this poem lyrical and sonorous? Discuss. You can go through the answer. Who are the target audience of the speaker? Why? Surely, yes, childs. Basically, childs are the audience of the speaker until project work. Maybe project work or something else. Yes, you need to write a poem. एउटा poem a reference beyond the text. You need to write about the poem based on the morning. Just I have written here as golden rays awaken the sleepy earth. Birds in a chorus celebrate rebirth. Earth and rebirth, it's a rhyme words. A gentle breeze whispers through the trees. A nature dances with joyful ease. Dew-kissed petals bloom with radiant grace. Morning like this, a heavenly embrace. A symphony of colors, a sight to behold. A beautiful morning, a story untold. I have just translated in Nepali also. You can go through this yourself. Those who knows the Nepali or Devanagari script, you can go through this. Yes. सुनौलो किरणले सुतेको धरतीलाई जगाउँछ हुलमा चराहरू पुनर्जन्मको खुसी मनाउँछ Here is write a personal essay on a day in a school. You can write yourself. Just go through this sample, only sample. Don't write this yes while doing your school work in school or as a homework at your home. Just take this as a sample, and you need to write yourself. Yes, school days are most beautiful days of life. That is blend of excitement, energy, and joy. Yes, I have written some my school days of in Dharan. Yes, and finally summary of the poem is given here. I already told you yes the poem gives a straight meaning. One side is its straight meaning, another side it's a symbolic meaning. In which term you want to go, it's okay. If you write the summary in short with its straight meaning, and if you try to describe its symbolic meaning, then it would be better for you. Those who are checking your papers, they know that yes, you have understood the poem well. Thank you. Thank you all for visiting my channel, going through my channel. If you have any queries, then please don't forget to comment in comment section. Once again, thank you. Please do not forget to subscribe this channel to learn more in English. I am also new in English tutorial channel, so your like, your subscribe, your comments inspire me to go more through in English. Once again, thank you. Thank you all for giving this company till this second. Thank you.